शब्द सी आओ गुरमुखो गुरु अर्जन साहब का जिहड़ा इतिहास आपां लड़ीवार पढ़ते विचारते हाँ, संखेप अंदर आपां रोजाना विचार करते हाँ। इतिहास नाल जुड़ीए पिछले दीवानां विच आपां जिहड़ी विचार करते आ रहे सी जी, आदि बीड़ बारे आपां विचार कीती सी, भाई बन्नों वाली बीड़ बारे आपां विचार कीती सी। जिस वक्त धन गुरु अर्जन साहब महाराज ते भाई गुरदास जी गुरु ग्रंथ साहब की संपादना कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब नूं तैयार कर रहे हैं, कह लीए उन्हां कोल बाणी का बहुत बड़ा भंडार है। 4 गुरुआं की बाणी है, 15 भगतां की बाणी है, 11 भट्टां की बाणी है। उन्हां कोल बाणी का बहुत बड़ा भंडार है। जदों उस वक्त कुछ भगत नकली भगत भी हुंदे ने जी, कुछ असली भगत हुंदे ने। नकल ते असल विच बहुत बड़ा फर्क हुंदा है, क्योंकि परख करने वाला पहचान कर लैंदा भी असल की है ते नकल की है। हुण गुरु अर्जन साहब तो बड़े पारखू ने, उन्होंने तो परख करनी है ना भी असली की है ते नकली की है। जदों सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज ते भाई गुरदास पासों बीड़ लिखा रहे ने, गल फैल गई कि महाराज उस बीड़ दे विच भगतां दी बाणी दर्ज कर रहे हैं, भगतां दी बाणी शामिल कर रहे हैं। इस गल का पता सारे लोगों को पता लग्या। उच्चे घराणे दे लोगों को जिहड़े कहंदे सी असीं उच्चे घराणे, उन्होंने भी समझ आई, पता लग्या, कहण लगे इस ग्रंथ विच तां गुरु अर्जन साहब ने कबीर साहब की बाणी भी दर्ज की है, इस ग्रंथ विच तां भगत सैन की बाणी दर्ज की है, इस पावन ग्रंथ विच तां भगत रविदास की बाणी दर्ज की है। 15 दे 15 भगतां की बाणी गुरु अर्जन साहब ने दर्ज की। क्यों दर्ज की? क्योंकि भगतां की बाणी गुरुआं दे नाल मेल खांदी सी, क्रांतिकारी विचार सी बाणी दे अंदर। एक रब की गल की हुई सी, एक परमात्मा बारे दस्या होया सी। गुरु अर्जन साहब ने हस के वो बाणी दर्ज की, बाबे नानक ने वो बाणी अपनी पोथी विच दर्ज की। जदों महाराज बाणी दर्ज कर रहे हैं ना, इत्थे भगत आए, एक दा नाम सी जी छज्जू, पीलू, शाह हुसैन, कान्हा। 4 भगत आए, कान्हा, छज्जू, पीलू ते शाह हुसैन। ये नकली भगत सी। ये कहण लगे, महाराज भी जानते से ना भी नकली ने। गुरु साहब नूं कहण लगे, महाराज असी सुनिया तुसी बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार कर रहे हो, भगतां दी बाणी भी दर्ज कर रहे हो, असी भी बहुत बड़े भगत हाँ, साडी बाणी भी दर्ज करो। सतगुरु महाराज मुस्कुराण लग पे। महाराज कहंदे भगत नूं दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी, संत नूं दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी, ब्रह्म ज्ञानी नूं दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी, लिखाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। मैं भगत हाँ, मैं ज्ञानी हाँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हाँ। पातशाह जी कहण लगे ये सब कुछ जीवन दे विच झलकदा हुंदा है, किरदार दे विच झलकदा हुंदा है। महाराज उन्हां दा तसल्ली कराउण वास्ते महाराज कहण लगे, सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे अपनियां रचना पढ़ के सुनाओ। तुहाडीआं रचना ने कवि तां वधिया सी, तुकबंदी कर लैंदे सी, जोड़ लैंदे सी। जदों कान्हे ने अपनी रचना पढ़ी ना, कान्हे की रचना में पता की लिखिया सी, ओही रे मैं ओही रे, नकली बाणी है जी, असली नहीं। ओही रे मैं ओही रे, जाको वेद प्राण जस गावे, खोज देखो मत कोई रे। महाराज ने एक पंक्ति सुनी, महाराज कहंदे कान्हिया चुप कर जा, ये तेरी बाणी रब दी बाणी नाल मेल नहीं खांदी, इहदे विच तां मैं करी जाना, तू तां इहदे विच तां महाराज कहंदे रब तो सिवाए उस्तत किसी होर दी करी जाना। कान्हे नूं महाराज ने स्पष्ट कह दिता, तेरी ये बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज नहीं हो सकती। कान्हिया लै जा अपनी कच्ची बाणी नूं, असीं नहीं दर्ज करनी। कान्हे दा थोड़ा प्रभाव सी, सरकारी दरबारे पहुँच भी सी। कान्हा चंदू का रिश्तेदार सी। चंदू कौन है? गुरु अर्जन साहब नूं शहीद कराने विच जिहदा हत्थ है। कान्हा चंदू का रिश्तेदार भी सी, उन्हें सरकारी उस वक्त का प्रभाव भी पाना चाहया। तुसीं मेरी बाणी नहीं दर्ज करदे, मैं आ कर दूँ, मैं ये कर दूँ, बड़ा बोलिया कान्हा। महाराज कहंदे भाई तेरी बाणी सच दे बराबर टिक नहीं सकती, असीं नहीं दर्ज कर सकते। ये तां गुरु नानक दी जोत है,
5ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਜੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਭਗਤ ਸੀ। ਛੱਜੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਛੱਜੂ ਨੇ ਆਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਜੂਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਛੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਗਦ ਸੰਧੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੋ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ। ਛੱਜੂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਛੱਜੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵੀ ਵੇਖ, ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਛੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਮਾਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਔਰਤ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਾ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੂ ਔਰਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤਮਾਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਜੂ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜ਼ਾਨ। ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਭਗਤ ਬੋਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਭਲੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰ ਗਏ। ਚਿੱਕੜ ਪੈਰ ਨਾ ਬੋੜਿਆ, ਨਾ ਅਲੂਦ ਭਰੇ। ਹੁਣ ਪੀਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਬੁਰਾਈ ਹਾਰ ਅਫਸੋਸ ਘਾਟਾ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਸਭ ਸੁਖੀ ਹੈ ਰੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀਲੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾ ਭਾਈ। ਚੁੱਪ ਵੇੜਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੇੜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਭਗਤ ਭੱਜ ਉੱਠੇ, ਬਹੁਤ ਕਲਪੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇੜਿਆ, ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਕਲੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਭਗਤ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਭਗਤ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸਲ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ